مالک بن دینار اپنے والدہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت مالک بن دینار جب مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے، مکہ مکرمہ میں دیکھتے اتنے سارے لوگ عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں۔ کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی عبادت میں، کسی نہ کسی عبادت میں مصروف نظر آ رہا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مولا اتنے سارے لوگ یہاں ہیں، یہ سب تو تیرے نیک بندے ہوں گے، یہ سب تو تیری بارگاہ میں مقبول ہوں گے، لیکن دیکھیں جب مالک بن دینار رات کے اندھیرے میں سوتے ہیں، جب رات ہوتی مالک بن دینار سو جاتے ہیں، انہیں خواب میں بتایا جاتا ہے مالک بن دینار آپ نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھا، کہا سب کی عبادت سب تو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، لیکن اے مالک بن دینار اس میں ایک شخص ایسا ہے نہ تو عمرہ قبول ہے، اس کا عمرہ قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھیں صبح ہوتی ہے، مالک بن دینار ماں کے قدموں میں لپٹ جاتے ہیں، ماں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ماں مجھ سے کوئی خفا ہو گئی ہو، تیری شان میں کوئی مجھ سے گستاخی ہو گئی ہو، اے ماں مجھے معاف کر دے، اے ماں مجھے معاف کر دے۔ ماں کہتی ہے آخر بیٹا بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، میں تو تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن مالک بن دینار کہتے ہیں امی جان مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ جمع ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کا عمرہ قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ماں میں سوچتا ہوں وہ بندہ کہیں میں ہی تو نہیں ہوں جس کا عمرہ قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دوسری رات مالک بن دینار پھر سوتے ہیں، پھر خواب میں بتایا جاتا ہے اے مالک بن دینار اس میں ایک شخص یہاں ایسا ہے جس کا نہ تو عمرہ تو قبول ہی نہیں بلکہ اس کی حج بھی قبول نہیں، اس کی حج بھی قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت کوئی ریاضت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار صبح اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پھر ماں کے قدموں میں لپٹ جاتے ہیں امی جان مجھ سے کسی طرح گستاخی ہو گئی ہو تیری شان میں، مجھ سے اگر تو ناراض ہے تو مجھے معاف کر دے ماں۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں امی جان کہیں وہ بندہ میں ہی تو نہیں ہوں جس کی کوئی عبادت کوئی ریاضت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مالک بن دینار تیسری رات سوتے ہیں تو پھر خواب میں بتایا جاتا ہے، ندا آتی ہے اے مالک بن دینار آخر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، آخر تو اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہے، اتنا رنجیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کی کوئی عبادت، جس کا حج و عمرہ، جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے وہ تو نہیں ہے بلکہ وہ محمد بن ہارون ہے، محمد بن ہارون ہے۔ اللہ کون ہے محمد بن ہارون؟ صبح ہوتی مالک بن دینار بیدار ہوئے، ماں سے اجازت لی اور کہا ماں میں اس شخص کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں جو محمد بن ہارون، اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ دیکھیں مالک بن دینار جب ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے محمد بن ہارون کو، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی محمد بن ہارون رہتے ہیں کیا؟ لوگوں نے کہا محمد بن ہارون ہے یہاں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اگر آج کے دور میں کسی کو ولی دیکھنا ہے، کسی کو کامل ولی دیکھنا ہے تو وہ محمد بن ہارون کو دیکھ لے، کسی کو پرہیز و متقی دیکھنا ہے محمد بن ہارون کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ ادھر مالک بن دینار پریشان ہو جاتے ہیں کہ رب تو فرماتا ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں اس دور میں کسی کو ولی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھ لے، اس دور میں کسی کو پرہیزگار دیکھنا ہے، اس دور میں کسی کو متقی دیکھنا ہے تو محمد بن ہارون کو دیکھ لے۔ اب تو مالک بن دینار اور پریشان، آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں خیر محمد بن ہارون
का पता मालिक बिन दीनार को हो गया। मालिक बिन दीनार उनके दरवाजे पर जाते हैं। क्या देखते हैं, मोहम्मद बिन हारून अभी इबादत में मशरूफ है, अभी इबादत तो रियाजत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मालिक बिन दीनार दरवाजे पे खड़े रहे, दरवाजे पर खड़े रहे मालिक बिन दीनार। लेकिन जब मोहम्मद बिन हारून इबादत से फारिग हुए तो मालिक बिन दीनार ने सलाम अर्ज किया। मोहम्मद बिन हारून ने जवाब दिया। मोहम्मद बिन हारून ने कहा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मेरा नाम मालिक बिन दीनार है, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपसे कुछ बताना है आपको। मालिक बिन दीनार कहते हैं मुझे आपको कुछ बताना है। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं क्या बात है, कौन सी बात है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार कहते हैं ऐ मोहम्मद बिन हारून, आप इतनी इबादत और रियाजत करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जितनी इबादत करते हैं ना, आपका हज व उम्रा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू, रोने लगे मोहम्मद बिन हारून। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं भाई, मुझे मालूम है कि मेरी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, मुझे मालूम है कि मेरा हज उम्रा कोई भी कबूल नहीं है। मालिक बिन दीनार कहते हैं आपको मालूम है? कहा हाँ मुझे मालूम है। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं मालिक बिन दीनार कहते हैं आप मुझे पूरी बात बताएं, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह आपसे हुआ कि जिसकी वजह से आपकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। मालिक बिन दीनार से मोहम्मद बिन हारून कहते हैं कि भाई पहले आप आराम से बैठे, मैं आपको पूरी बात समझाता, पूरी बात बताता हूँ। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं भाई बात ऐसी है कि जब मैं छोटा सा था, जब मेरे बचपन का आलम था, मेरी माँ मेरा बाप फौत हो चुका था, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था। मेरी माँ मुझे पाला करती थी। हमारे घर में इतनी आमदनी, इतना पैसा नहीं रहा करता था कि मेरी माँ मुझे सही तरीके से पाल सके, सही तरीके से मुझे रख सके। लेकिन मेरी माँ मेरे खातिर दूसरों के घर पर जाकर एक काम किया करती थी, और जो उससे पैसा मिलता था उससे घर का कारोबार, घर का काम चलता था। लेकिन भाई बात ऐसी है, एक दिन मेरी माँ रात के अंधेरे में लौट रही थी और बारिश होने वाली थी, काली रात छाई हुई थी, बारिश हो रही थी। मेरी माँ रात के अंधेरे में घर वापस आ रही थी, लेकिन इतने में एक गुंडे की नज़र मेरी माँ के ऊपर पड़ती है। मेरे माँ के साथ वो गलत काम करने के लिए मेरी माँ के पीछे लग जाता है, मेरी माँ के पीछे चला आता है। यहाँ तक मेरी माँ जल्दी आती है और घर में दाखिल हो जाती है, घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और मुझे सीने से लगाकर चारपाई के नीचे सो जाती है, चारपाई के नीचे छिप जाती है कि कहीं वो गुंडा घर में न आ जाए। लेकिन जब मेरी माँ मुझे सीने से लगाकर चारपाई के नीचे सो रही थी, छिपी हुई थी, वो गुंडा को मौका मिला। पूरी बस्ती सो रही थी, रात की अंधेरी थी, बारिश हो रही थी, लेकिन इतने में उस गुंडे को मौका मिला। वो गुंडा हमारे घर में दाखिल हो गया, वो गुंडा हमारे घर में दाखिल हो गया। मेरी माँ देखकर मुझे सीने से लगाकर चारपाई के नीचे छुपी हुई है। मेरी माँ ऐसे छुपी थी, माँ मुझे लेकर सीने से चारपाई के नीचे छुपी हुई थी। कुछ देर के बाद मेरी माँ मुझे छोड़ के वहाँ एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है। लेकिन फिर मेरी माँ सोचती है कि मेरा बेटा अकेले वहाँ पड़ा है। मेरी माँ दौड़ती हुई आती है, मुझे उठाती है और वो जंगल की तरफ रात के अंधेरे में निकल जाती है। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं ऐ भाई मालिक बिन दीनार, मेरी माँ वो माँ जो रात के अंधेरे में निकलने से डरती थी, मेरी माँ वो माँ
जो रात के अंधेरे से डरती थी, लेकिन आज वो मेरी खातिर, अपनी इज्जत के खातिर आज वो घर से निकलकर, रात के अंधेरी है, बारिश हो रही है, मेरी माँ उसी आलम में घर से बाहर निकल जाती है, जंगल में चली जाती है। सारी रात मेरी माँ खुद भीजती रही, मुझे सीने से लगाए रही कि मेरा बेटा कहीं बीमार न हो जाए, मेरा बेटा कहीं भीग न जाए, मेरा बेटा कहीं बीमार न हो जाए। ऐ भाई मालिक बिन दीनार, बात ऐसी है कि मेरी माँ मुझे सीने से लगाए, सुबह तक जंगल में थी, लेकिन मेरी माँ ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, मौला ये मेरा बेटा है, आज मैं जिस तरह गुर्बत झेल रही हूँ, मेरा बेटा ऐसी गुर्बत ना झेले, मेरा बेटा मोहम्मद बिन हारून ऐसी गुर्बत ना झेले जिस तरह आज मैं झेल रही हूँ। ऐ रब, माँ दुआ करती है, रब्बे कायनात मेरे बेटे को एक बादशाहत अता फरमाना, मेरे बेटे को बादशाहियत अता फरमाना, मेरे बेटे को गुर्बत का दिन ना देखना पड़े। लेकिन भाई मालिक मोहम्मद बिन हारून कहते हैं, भाई मालिक बिन दीनार, बात ऐसी है, मेरी माँ ने दुआ की और जब मैं जवान हुआ, जब मैं बड़ा हुआ, तो अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा दे दिया कि अल्लाह ने मुझे बादशाहत अता फरमा दी, अल्लाह ने मुझे बादशाहत अता फरमा दी। यहाँ से एक बात और पता चलती प्यारे कि माँ बाप अगर औलाद के लिए सच्चे दिल से दुआ कर दे तो याद रखना मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को कबूल फरमाता है। और देखो आज जो माँ बाप की ताज़ीम नहीं करते, माँ बाप को गाली गलौज करते हैं, ज़रा देखे मोहम्मद बिन हारून को बादशाहत अता फरमाई अल्लाह ने। मोहम्मद बिन हारून कहते हैं, भाई मालिक बिन दीनार, बात ऐसी है कि जब मैं इतना बड़ा बादशाह बना कि लोग मेरी सल्तनत में इंसाफ लेने के लिए आया करते थे, मैं इंसाफ क्या करता था, अल्लाह अकबर। लेकिन मोहम्मद बिन हारून कहते एक दिन फिर वही चीज पेश आई, यानी जो मेरे माँ के साथ पेश हुआ। इतने साल के बाद फिर वही बात दोहराई जा रही है। उसी गांव में, हमारे गांव में एक औरत थी, पाकीज़ा दामन वाली औरत थी, लेकिन वही एक गुंडा की नजर उस पे पड़ जाती है। वो उससे बदकारी करने के लिए उसके घर में दाखिल हो जाता है। औरत से कहता, मैं तेरे साथ गलत काम करना चाहता हूं। देखें जरा, वो औरत कहती है, तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा के लोगों को जमा कर लूंगी। वो औरत शोर मचाए, तमाम लोग जमा हो गए, उस गुंडे को पकड़ लिया और उसको जलीलो खार किया। लेकिन देखो, गुंडा अपने दिलो दिमाग में ये अहद कर लेता है कि जब तक मैं इसके दामन पे दाग ना लगा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। खैर ऐसा हुआ कि उसने उस औरत पे इल्ज़ाम लगाया कि ये औरत अपने जिस्म की नुमाइश करती है, अपना जिस्म बेचती है। अल्लाह अकबर। देखे लेके आओ, देखो अब यही फैसला। वो औरत जाती है मोहम्मद बिन हारून की वालिदा के पास जाती है और कहती है, बहन मैं एक पाक दामन हूँ, मेरा दामन पाको साफ है, मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है, लेकिन आज मुझे फंसाया जा रहा है। मोहम्मद बिन हारून की वालिदा कहती है, बहन मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कल इंसाफ होगा। कल जब मोहम्मद बिन हारून यानी मेरा बेटा इंसाफ करेगा, मेरा बेटा इंसाफ करेगा तो वो तेरे ही हक में फैसला करेगा, तेरे ही हक में फैसला करेगा। आओ देखो, माँ मोहम्मद बिन हारून को कहती, बेटा देख आज फिर वही बात है जो तेरी माँ के साथ होना चाहा था। मैं जानती हूँ कि वो औरत पाक दामन है, लेकिन तेरा इंसाफ गुंडे की तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि तेरा इंसाफ इस औरत के हक में होना चाहिए, इस औरत के हक में होना चाहिए तेरा इंसाफ।
محمد بن ہارون کہتے ہیں ٹھیک اب صبح ہوتی ہے، تخت لگتا ہے، ماں محمد بن ہارون کو بلاتی، بیٹا دیکھ ایک بار پھر تجھ کو نصیحت کرتی ہوں کہ فیصلہ اس عورت کے حق میں ہونا چاہیے، نہ کہ اس گنڈے کے حق میں ہونا چاہیے۔ بیٹا جا تو فیصلہ کر کے آ، انصاف کر کے آ، اور یہ تندور جل رہی ہے، میں تجھے اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر اپنے ہاتھ سے تجھے کھلاؤں گی، تو فیصلہ کر کے آ، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا، اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ خیر محمد بن ہارون انصاف کرنے کے لیے تخت پر آئے، لیکن اس وقت بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن محمد بن ہارون کو پانی کی جگہ شراب پلا دیا جاتا ہے۔ اللہ، پانی کی جگہ شراب پلا دیا جاتا ہے تاکہ یہ فیصلہ غلط کر سکے۔ لیکن دیکھو جیسے ہی وہ محمد بن ہارون پانی کی جگہ شراب کو پیا اور وہ فیصلہ اس گنڈے کے حق میں کر دیا اور عورت کے حق میں نہیں کیا۔ لیکن جب وہ آئے اندر گھر میں، ماں کہتی ہے اے بدبخت تو نے یہ کیا کر دیا؟ ارے میں تجھے اسی لیے اتنا بڑا کیا تھا، اسی دن کے لیے تجھے میں نے پیدا کیا تھا، ارے تو گنڈے کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو نے گنڈے کے حق میں فیصلہ کیوں کیا ہے؟ آج اگر میں جانتی کہ تو ایسا فیصلہ کرے گا تو تجھے پیدا ہوتے ہی مار دیتی۔ لیکن دیکھو محمد بن ہارون کہتے ہیں میری ماں نے میرے گرے بان کو پکڑ کر جھنجھوڑا، مجھے کہا کہ تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ تو فیصلہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن اتنے میں مجھے غصہ آ گئی، لیکن اپنے ماں کو میں ٹھیلا پیچھے ٹھیلا جیسے ہی پیچھے تندور جل رہی تھی، میری ماں اسی جلتی ہوئی تندور میں جا گری۔ اللہ اکبر، میری ماں اسی تندور میں جا گری۔ میری ماں نے مجھے بد دعا دیا، میری ماں مجھ سے ناراض ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ آج بات یہی ہے، آج وجہ یہی ہے کہ آج میری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آج وجہ یہی ہے کہ آج میرا حج و عمرہ کوئی بھی قبول نہیں ہے، میں جتنی بھی عبادت کرتا ہوں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ میری ماں اس دنیا سے مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، سوچے ذرا مسلمانوں، ماں کی ناراضگی، اگر ماں ناراض ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں، کوئی سی عبادت قابل قبول نہیں، جتنی بھی عبادت کرے، جتنی بھی ریاضت کرے، اگر والدین ناراض ہے تم سے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے تمہاری۔ یاد رکھنا ماں باپ کو ستانے والوں کہ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ اس کا حبیب راضی نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے، اگر ہم سے کسی طرح گستاخی ہو گئی ہو ماں باپ کے شان میں، یا تو نافرمانی ہم سے ہو گئی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے۔